الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سسی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، سورہ روم کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اپنی زوجہ سے سکون حاصل کر سکو، اور اللہ رب العالمین تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت، محبت اور پیار کے جذبات ڈال دیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ برادران اسلام، چونکہ شادی بیاہ کا دوستو سیزن چل رہا ہے، اور راتوں میں آپ دیکھیے شادی کے حال طرح طرح کی لائٹوں سے چمک اٹھتے ہیں، اور گھر اور گھرانوں میں پوری بمبئی میں خوشی کا ماحول ہے، مہمانوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ شادی کا کارڈ، شادی کا دعوت نامہ ہمیں بھی دوستو موصول ہو رہا ہے، لیکن جب ہم ان شادیوں میں جاتے ہیں تو ایک چیز ہم نے نوٹ کی، ان شادیوں کو دیکھ کر دوستو ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ شادیاں بہت مہنگی ہو گئی، شادیاں ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہو گئی۔ پھر ان غریبوں کا خیال آتا ہے جن کی 3 بچیاں ہیں، 4 بچیاں ہیں، یہ خیال آتا ہے کہ ان پر پھر کیا گزرے گی شادی کے موقع پر، ان غریبوں کا کیا حال ہوگا۔ جس طرح کی شادیاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے نا، ایک تو رسوم و رواج اور دوسرا فضول خرچی کی وجہ سے ہم نے جو شادیوں کو معاشرے کے اوپر بوجھ بنائے نا، اللہ کی قسم غریبوں کا کیا حال ہوگا۔ شادیوں کو دیکھ کر آج اس منبر پہ دوستو کھڑے ہو کر قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ عہد نبوت میں اور عہد سلف میں شادیاں کتنی آسان تھی، اور ہمارے معاشرے میں ہم نے شادیوں کو کس طرح بوجھ بنایا ہے۔ انہی ساری چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ شادی چونکہ دوستو شریعت کی تعلیمات ہے کہ معاشرے میں شادی کو آسان ہونا چاہیے، نکاح کو بالکل آسان سے آسان تر ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ زندگی میں انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ کوئی لڑکی ہمارے معاشرے میں شادی کرنا چاہتی ہے، کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے، دشواریاں نہیں ہونی چاہیے اس کے سامنے، مشکلات کا سامنا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرے میں شادی کا معاملہ، نکاح کا معاملہ آسان سے آسان تر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے شادی۔ اور اللہ رب العالمین کا قانون کیا رہا ہے معلوم ہے؟ ازل سے جب سے اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ہے، اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جو زندگی کی بنیادی ضرورتیں انسان کا ان چیزوں کو پانا، حاصل کرنا آسان سے آسان تر ہو، تاکہ انسان کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے۔ مثال کے طور پر پانی ہے، ہوا ہے، دونوں چیزیں ہماری بنیادی ضرورت ہے زندگی میں۔ جینے کے لیے ازحد ضروری ہے پانی اور ہوا، اور دیکھیے پانی اور ہوا کو اللہ نے کتنا آسان بنا دیا ہے۔
जहां जाओ वहां आपको हवा मिलेगी सांस लेने के लिए, जहां जाओ आपको पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा, और बगैर कीमत के मिलेगा, बगैर कीमत के। अगर यही हवा सांस लेने के लिए कीमत के एवज मिलने लगे तो, यही पानी पीने के लिए कीमत के एवज मिलने लगे तो जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, जिंदगी का लम्हा लम्हा दुनिया में गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह का कानून है। अभी देखिए कोविड-19 से दोस्तों गुजर कर दुनिया, इंसानियत आगे बढ़ी है। कोविड-19 में हमारे रिश्तेदारों के सांस लेने के लिए जब ऑक्सीजन हमें पैसों से खरीदना पड़ता था सांस लेने के लिए, जिंदगी कितनी हमारी दुश्वार हो गई थी। अल्लाह का कानून है कि जो इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं उसका पाना हासिल करना इंसान के लिए आसान से आसान करो ताकि इनकी जिंदगी आराम से गुजरे। निकाह हमारी बुनियादी जरूरत है, निकाह हमें हमारे जीने के लिए हमारी बुनियादी जरूरत है। शरीयत की तालीमात यह है कि निकाह को मुआशरे में आसान से आसान होना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा मेरी, जिस मुआशरे में निकाह का मामला आसान होता है, शादी का मामला आसान होता है, वहां पर इज्जतें महफूज रह जाती हैं, नामूस महफूज हो जाती है, जवानियां बेदाग हो जाती हैं, अखलाक की हिफाजत करना आसान हो जाता है। और जिस मुआशरे में शादी का मसला मुश्किल हो जाए, निकाह महंगी हो जाए, निकाह महंगा हो जाए, निकाह मुश्किल हो जाए, उस मुआशरे में इज्जतों की हिफाजत करना चैलेंज बन जाता है। हंसना आम हो जाता है, बदकारी आम हो जाती है, अखलाक की हिफाजत करना चैलेंज बन जाता है। तो निकाह का मामला शरीयत कहती है आसान से आसान होना चाहिए। जरा आप मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने को देखें, अहदे सलफ को आप देखें, सहाबा और ताबईन के जमाने को देखें, उस माशरे में निकाह कितना आसान था। वल्लाह हदीस में वो वाकयात जो निकाह के हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के उन वाकयात को उठाकर पढ़िए तो सही कि उस माशरे में निकाह कितना आसान था। उस माशरे में चूंकि निकाह आसान था इसलिए दोस्तों वो माशरा उर्यानियत से पाक था, परहनगी से पाक था, क्योंकि निकाह बिल्कुल आसान था। कितना आसान था मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में निकाह, मालूम है कितना आसान था। एक सहाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठे हुए कहते अल्लाह के रसूल मैं निकाह करना चाहता हूं। आपने फरमाया निकाह करना चाहते हो, महर में देने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? उसने कहा अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है। आपने फरमाया इल्तमिस शैया, अल्लाह के बंदे कुछ तो ढूंढ कर ला, हाँ कुछ तो अपने घर से ढूंढ कर ला। वो काफी देर ढूंढने के बाद घर से कुछ नहीं मिलता, वापस आता है अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है मेरे पास। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे इल्तमिस वलो खातम मिन हदीद, लोहे की अंगूठी वो भी चलेगी, लोहे की अंगूठी भी अगर महर में देने के लिए तुमको मिलती है तो वो भी चलेगा, लेके आ। काफी देर घर में ढूंढने के बाद लोहे की अंगूठी भी इसको नहीं मिलती, वापस आके कहता अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी मेरे पास नहीं है महर में देने के लिए। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा कुरान याद है तुमको? कहा अल्लाह के रसूल कुरान का तो काफी हिस्सा मुझे याद है। आपने फरमाया जा अपने बीवी को कुरान पढ़ा देना, जा अपने बीवी को कुरान याद करा देना, सिखा देना, यही तुम्हारा महर है। मेरे भाइयों सोचो, जिस आदमी के पास महर में देने के लिए एक लोहे की अंगूठी भी नहीं है उसकी भी शादी हो रही है, उसका भी निकाह हो रहा है। उस मुआशरे में निकाह कितना आसान था समझ लीजिए। इस हदीस में एक और दोस्तों गौर तलब बात क्या मालूम है? गौर करने का एक और मकाम यह है कि आधा घंटा पहले साहबी को नहीं मालूम कि आधे घंटे के बाद मैं दूल्हा बनूंगा। यही अल्लाह के रसूल के पास बैठे हुए, उसको नहीं मालूम कि आधे घंटे के बाद मेरी शादी होगी। वो तो एक औरत आई अल्लाह के रसूल के पास, का अल्लाह के रसूल या रसूलुल्लाह इन्नी कद वहबतु नफ्सी लक, अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ, मैं अपने आप को आपके ऊपर पेश करती हूँ, मुझे उम्मुल मोमिनीन बना दीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। अल्लाह के रसूल खामोश रहे, खामोश हो गए आप। उस सहाबी को पता चला कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई रिश्ता मंजूर नहीं, अल्लाह के रसूल को शादी नहीं करनी है। तब उसने कहा अल्लाह के रसूल आप नहीं करना चाहते तो मुझ गरीब की शादी इससे करा दीजिए, मेरी शादी करा दीजिए। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ है महर में देने के लिए? कहा नहीं है। आपने फरमाया लोहे की अंगूठी भी ला चलेगी? कहा वो भी नहीं है मेरे पास। आपने कहा कि जार कुरान पढ़ा देना अपनी बीवी को कुरान से, यही तुम्हारा महर है। गौर कीजिए निकाह उस मुआशरे में कितना आसान था, जिसके पास महर में देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं, उस सहाबी की भी शादी हो रही है, कितना आसान था। और आज हमने निकाह को कितना मुश्किल बना दिया है, क्या से क्या बना रखा है, कितनी तैयारियां चलती हैं। हाँ, निकाह 6 महीने बाद है, 6 महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है, मनसूबा बंदियां प्लानिंग शुरू हो जाती है। पूरे सूबे को पता चल जाता है, पूरे शहर को पता चल जाता है कि 6 महीने के बाद इस घर में शादी है। 2-3 महीना पहले मेहमानों का आना जाना शुरू हो जाता है। और अल्लाह के बंदो हमने निकाह को इतना मुश्किल बनाया है। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि मदीने में किसी सहाबी की शादी हो जाती थी, अल्लाह के रसूल को पता नहीं चलता था। अल्लाह
अल्लाह के रसूल को पता नहीं होता था कि फला साहबी ने शादी कर ली या उसका निकाह हो चुका। अब कोई गुमनाम साहबी नहीं, हाँ कोई आम साहबी नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल के मुकर्रब, अल्लाह के करीबी रहे, अल्लाह के रसूल के करीबी रहने वाले, बिल्कुल चहेते और जलील कदर सहाबा, वो शादी करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मालूम कि उन्होंने शादी कर ली है, हाँ। और अल्लाह के रसूल को पता चलने पर कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं कि तूने मुझे बताया नहीं, बताए बगैर निकाह कर लिया, कोई नहीं, कभी नहीं, कहीं नहीं, हाँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ निकाह करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ। अल्लाह के रसूल को कब पता चला मालूम है? जब आपने उनके कपड़ों पर जर्दी लगी हुई देखी, आपने फरमाया अब्दुर्रहमान, जर्दी जाफरान को कहते हैं, ये औरतों की खुशबू है, इसको मर्द नहीं लगाते। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान, तुम्हारे कपड़ों पर ये जर्दी क्या माना रखती है, ये जर्दी तुम्हारे कपड़ों पर क्या माना रखती है? अब्दुर्रहमान ने कहा अल्लाह के रसूल, दरअसल बात यह, मैंने एक अंसारी औरत से निकाह कर लिया है, दुल्हन की खुशबू है जो गलती से मेरी लिबास पे लग गई है, ये दुल्हन की खुशबू है जो गलती से मेरे कपड़े पर लग गई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया शादी कर ली क्या तुमने? हाय, अब्दुर्रहमान कोई गुमनाम साहबी थोड़ी है, मशहूर साहबी हैं, अल्लाह के रसूल के करीब रहने वाले, उन्होंने निकाह कर लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता ही नहीं चला। आपने फरमाया अच्छा शादी कर ली, चलो वलीमा करो, चलो वलीमा करो, एक ही बकरी चाहे ज़िबा करो, हाँ। और याद रखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता नहीं, और आज हमारे रिश्तेदार को अगर हम शादी का दावतनामा न भेजे, शादी का कार्ड न भेजे, हमारा कोई दोस्त और रिश्तेदार हो, तो दुश्मनियां चलती हैं, नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलती हैं कि उसने अपने बेटे की शादी में मुझे नहीं बुलाया। अगर मोबाइल पे दावतनामा भेज दो तो शिकायत है कि सही तरीके से नहीं बुलाया, रूबरू आके उसने कार्ड थोड़ी दिया शादी का, वो तो मोबाइल पे भेज दिया। क्या क्या तकल्लुफात है हमारी जिंदगी में, शादी को हमने कितनी मुश्किल बना दिया। मदीना उस जमाने में कोई दोस्तों बड़ा शहर नहीं था, मदीना छोटा सा शहर है, और एक सहाबी की शादी होती है, दूसरे सहाबी को पता ही नहीं चला। मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता नहीं हो जाता कि फला साहबी ने। हजरत जाबिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के चहेते सहाबी, अल्लाह के रसूल के हमेशा करीब रहने वाले एक जलीलुल कदर सहाबी हैं, वो शादी करते और मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मालूम। हजरत जाबिर ने निकाह किया, अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम कि जाबिर की निकाह हो चुकी, वो तो किसी ने बताया। तब अल्लाह के रसूल ने पूछा या जाबिर तज़व्वजता, निकाह कर लिया क्या तुमने निकाह कर लिया? का नाम या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल निकाह तो हो चुकी, मेरी हो चुकी निकाह। आपने तब पूछा अच्छा बाकिरा से किया है, कुंवारी लड़की से किया या किसी बेवा से किया? का अल्लाह के रसूल बेवा से निकाह किया हूं मैंने, बेवा से। का जाबिर अगर कुंवारी लड़की से करते तो अच्छा होता। का अल्लाह के रसूल बात यह है कि मेरी बहनें हैं, 9 बहनों के अकेले भाई थे, 9 बहनों के अकेले भाई थे। का अल्लाह के रसूल ये जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ना, कंप्रोमाइज की जहनियत नहीं होती है इनके पास, ये बड़ी नाज़ो नखरे वाली होती है कुंवारी लड़कियां। ये जो बेवा होती है ना, कंप्रोमाइज की जहनियत होती है। बेवा से सोच कर इसलिए निकाह किया हूं, मेरी बहनों की तरबियत करेगी, कभी कंगी कर दिया करेगी, उनका ख्याल रखेगी, उनके अंदर कंप्रोमाइज की जहनियत होती है, इसीलिए मैंने बेवा से निकाह किया। और आज दोस्तों मैं आप लोगों को एक रुक कर एक बात बता दूं, भाई और बहन का जो रिश्ता होता है ना, बड़ा जज्बाती रिश्ता होता है। अपने बहनों की कदर करो, बहनों की इज्जत करो, शादी के बाद जिन्हें बेयार और मददगार मत छोड़ो। और बसा औकात ऐसा होता है, लड़का भाई निकाह करके बीवी को लेकर अलग हो जाता है, बहनें वालिदैन के ऊपर बोझ बन जाती हैं, उनकी शादी की, उनकी तरबियत की, उनकी तालीम की भाइयों को कोई फिक्र नहीं होती। अरे अल्लाह के बंदो, बहनों का ख्याल रखो, बहनों की तरबियत भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, बहनों का निकाह करना भी तुम्हारे जिम्मे है, कदर करो अपनी बहनों की। और बाद दफा तो ऐसे वाकयात देखने को मिले हैं कि बहन का शौहर इंतकाल हो गया और भाई उसका करोड़ों खेल रहा है, बहन ज़कात और सदकात पे पल रही है, बहन ज़कात और सदकात पे पल रही है और भाई करोड़ों में खेल रहा है। अल्लाह के बंदो, ये हमारे असलाफ थे जो बहनों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं कि अल्लाह के रसूल बेवा से इसलिए क्या, बेवा से इसलिए किया कि वो मेरी बहनों की तरबियत करेगी। आपको मालूम है जब 9 बहनों का बोझ उठाया हजरत जाबिर ने, जब 9 बहनों को पाला और पोसा, अल्लाह ने उनकी जिंदगी में कैसी बरकत दी मालूम है, कैसी बरकत हुई उनकी जिंदगी में। अल्लाह के रसूल के जहन में था कि जाबिर के ऊपर फैमिली बड़ी लंबी है, जाबिर के ऊपर 9 बहनों का है बोझ, तो अल्लाह के रसूल ने हजरत जाबिर को कुछ देना चाहा। सवारी, अल्लाह के रसूल सफर में थे, हजरत जाबिर से कहा ये ऊंट मुझे बेच दो। हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल आपको हदिया दे दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं, हदिया नहीं चाहिए, कीमत के एवज लूंगा मैं तो। अल्लाह के रसूल हदिया का नहीं, हदिया नहीं चाहिए, मैं कीमत के एवज लूंगा। कहा ठीक है, अल्लाह के रसूल बेच दिया आपके हाथों, लेकिन ये ऊंट आपके हाथ में मदीने पहुंच कर दूंगा। आपने फरमाया ठीक है। हाँ, हजरत जाबिर मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट देते हैं। अल्लाह के रसूल, आपने उनको एक थैली में कीमत दी उस ऊंट की,
قیمت لے کے جب نکلنے لگے آپ نے جابر کو واپس بلایا, آپ نے کہا تھوڑا اور ڈال دو قیمت کے اوپر, تھوڑا اور پیسہ دے دو. حضرت جابر خوش ہو گئے کہ قیمت کے اوپر اور تھوڑا پیسہ مل گیا. تھیلی لے کر جب لوٹنے لگے نا, تھیلی میں جو قیمت تھی لوٹنے لگے, آپ نے فرمایا جابر ادھر آؤ ادھر آؤ, یہ اونٹ بھی لے جاؤ. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا, جب کسی کو دینا چاہتے تھے آپ نے فرمایا اونٹ بھی لے جاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے اونٹ بھی لیا اور قیمت بھی اللہ کے رسول نے واپس نہیں لی, میں خوشی خوشی آیا. حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں میری زندگی میں ایسی برکت آئی, وہ تھیلی میں جو پیسہ تھا اتنی برکت آئی کہ محمد رسول اللہ کا زمانہ گزر گیا, حضرت ابو بکر کا زمانہ گزر گیا, اسی تھیلی سے میں پیسہ نکال نکال کے بہنوں کے اوپر خرچ کرتا رہا. فاروق کا زمانہ گزر گیا, حضرت عثمان کا زمانہ گزر گیا, حضرت علی کا زمانہ گزر گیا, یہاں تک کہ معاویہ کے زمانے تک میں اس تھیلی سے خرچ کرتا رہا. جو محمد رسول اللہ نے بہنوں کی دوستوں جو قدر کرتے ہیں, بہنوں کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کی زندگیوں میں مال و دولت میں اللہ بڑی برکت دیتا ہے. کہتے ہیں حضرت علی اور معاویہ کے زمانے تک جو محمد رسول اللہ نے مجھے تھیلی میں پیسہ دیا تھا اسی سے نکال نکال کے میں اپنے بہنوں کے اوپر خرچ کرتا رہا. یہاں تک کہ یزید کے زمانے میں جو وقعۃ الحرہ کا واقعہ پیش آیا تھا, مدینے کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس میں میری تھیلی گم ہو گئی. یزید کے زمانے میں جو حملہ ہوا تھا اس میں میری تھیلی گم ہو گئی اور پیسہ ختم نہیں ہوا تھا اس تھیلی میں. اس قدر برکت ہوتی ہے جو بہنوں کی قدر کرتے ہیں ان کی زندگی میں. تو اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے اس لیے کیا کہ یہ میری بہنوں کی دیکھ بھال کرے. آپ سوچئے تو صحیح, نکاح کتنا آسان تھا. حضرت جابر نکاح کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو نہیں معلوم. آئیے ہمارے دوستوں بعض کے ادوار کو دیکھیے, تابعین کے زمانے کو دیکھیے. سعید بن مسیب کی ایک بیٹی تھی, کون ہے, کبار تابعین میں سے ہیں, تابعین کے سردار ہیں. ان کی ایک بیٹی تھی بڑی زاہدہ عالمہ, ہاں, اور بہت بڑی دوستوں متقی اور پرہیزگار بیٹی تھی ان کی. ہاں, اس لڑکی کا, سعید بن مسیب کی بیٹی کی حسن کا شہرہ اور چرچا ایسا تھا کہ اس زمانے کا ایک بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان. عبد الملک بن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا سعید بن مسیب کے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے شہزادے کے ساتھ کر دو, تمہاری بیٹی محلوں میں رہے گی. سعید بن مسیب نے انکار کر دیا, تمہارے بیٹے کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا, کئی محلوں کی چکا چوند میں میری بیٹی کی آخرت برباد نہ ہو جائے. سوچنے کا انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا, ہاں, سوچنے کا انداز ہوتا ہے. اپنی بیٹی کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے. نہیں کرنا چاہتا شہزادے کے ساتھ, بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ, اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹی کا رشتہ نہیں کیا. کس کے ساتھ کیا؟ ان کے حلقہ درس میں, مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے تھے سعید بن مسیب. حلقہ درس میں ان کے تلامذہ میں سے ایک تلامذہ بیٹھا کرتے تھے, شاگرد تھے ان کے, کون؟ کثیر ابن ابی وداع رحمت اللہ علیہ. ابن ابی وداع, سعید بن مسیب دیکھ رہے ہیں کہ میرا یہ شاگرد کئی دنوں سے غائب ہے. کچھ دنوں کے بعد جب ابن ابی وداع دکھنے لگے سعید بن مسیب کو, ابن ابی وداع سے پوچھتے ہیں بیٹا اتنے دنوں سے تم حلقہ درس میں حاضر نہیں ہوئے, کہاں گئے تھے, کہاں گئے تھے؟ کہا استاد محترم بات یہ ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا, اسی صدمے سے دو چار ہو کے میں آپ کے حلقہ درس سے غائب رہا. اچھا آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں. کہا دوسری شادی کرنا چاہو گے؟ کہا جی استاد محترم بالکل کرنا چاہوں گا. کہا میری بیٹی سے کرو گے؟ شہزادے کے دوستوں رشتے کو ٹھکرایا ہے, بادشاہ کے بیٹے کو غریب سے پوچھ رہے ہیں میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ کہا استاد محترم کیا کریں, آپ کی بیٹی؟ ہاں میری بیٹی. سعید بن مسیب میری بیٹی؟ ہاں. کہا میرے پاس تو استاد محترم صرف 4 درہم ہے, صرف 4 درہم ہے. کہا بیٹا کوئی بات نہیں, جہاں علم ہو, جہاں ایسا تیرے جیسا کردار ہو, تیرے جیسا اخلاق والا ہو, تیرے جیسا عابد و زاہد بندہ ہو, پیسہ بیٹا کیا معنی رکھتا ہے, پیسہ کیا معنی رکھتا ہے. تاریخی روایت ہے حمید وصلنا, وہیں پر نکاح پڑھائی. سعید بن مسیب نے وہیں حمد و صلات کے کلمات کہہ کے دوستوں نکاح پڑھا دیا. سعید میں ابن ابی وداع خوشی خوشی اپنے گھر لوٹتے ہیں, کہتے ہیں اماں استاد محترم سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا. ماں خوش ہو گئی, کیسی مائیں تھی, ہاں بیٹا مجھے بتایا نہیں, بتائے بغیر مائیں بھی بچوں کو حق دیا کرتی تھی. بیٹا کوئی بات نہیں, ولیمے کی تیاری کرو. ابن ابی وداع کہتے ہیں میں روزے سے تھا, روزہ افطار کیا, عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پہ نماز کے بعد میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی. بولا استاد محترم ہے سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو لائے ہوئے. کہا بیٹا یہ تمہاری بیوی, لو آج سے اس کی حفاظت کرو, لو تمہاری بیوی. اپنی بیٹی کو چھوڑ کے میرے دروازے کے چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں واپس. کثیر ابن ابی وداع کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنی بڑی عابدہ, اتنی بڑی عالمہ اور اتنی بڑی خدا ترس اور عالمہ لڑکی تھی کہ ایک مرتبہ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ کثیر ابن ابی وداع اٹھ کر جانے لگے شادی کے بعد. سعید بن مسیب کی بیٹی کہتی ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے ابو کے حلقہ درس میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں, حلقہ درس میں جا رہا ہوں.
کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ بیوی کہتی ہے تال اجلس وعلمک علم سعید، تال اجلس وعلمک علم سعید، او میرے شوہر میرے باپ کا پورا علم میرے پاس موجود ہے، میرے باپ سعید بن مسیب کا پورا علم میرے پاس موجود ہے۔ یہ وہ عورتیں تھیں جو جنہوں نے اپنے شوہروں کو پڑھایا، اپنے شوہروں کو بہت بڑا محدث بنا دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کہیں نہ کہیں کردار رہتا ہے، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیوی کے، اور کبھی دوستوں بہن کے روپ میں، کہ میرے باپ کا علم میرے پاس پڑھو، آج سے تم میرے پاس پڑھو گے۔ اللہ اکبر! کیسا معاشرہ تھا، کیسی عورتیں تھی، اور نکاح کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا۔ اور لوگوں آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا رکھا، ہاں نکاح اتنا مشکل ہو گیا، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سب۔ کہ آپ کو معلوم ہے بچیاں اپنے والدین کے اوپر بوجھ بن چکی ہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، معاشرے کا ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے، ایک امیر اس کا ذمہ دار ہے، ایک مالدار اس کا ذمہ، اور کہیں نہ کہیں ہم علماء بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ جو نکاح مشکل ہوا ہے نا، ہم علماء بھی دوستوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ بچیاں والدین کے اوپر بوجھ بن چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی کہ اجتماعی بیداری پیدا کریں معاشرے میں، نکاحوں کو آسان کریں، اور اس کوشش میں ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ معاشرے کے مالدار ہمارا ساتھ نہ دیں۔ معاشرے کے امیروں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نکاح کو آسان کریں گے، نکاح کے معاملے کو آسان کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، دولت دی ہے، میں اپنی بیٹی اور بہن کی شادی پر خوب خرچ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ ارے وہ بھی تو باپ ہے، وہ بھی تو باپ ہے، اس کے دل تو بیٹی کی محبت ہے۔ بسا اوقات میرے دل میں میری بیٹی کی جتنی محبت نہیں، غریب کے دل میں اس کی بیٹی کی محبت مجھ سے زیادہ ہے۔ اس غریب پر کیا گزرتی ہوگی جب شادی کے وقت میں کروڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کو سجاتا ہوں، سنوارتا ہوں، نوازتا ہوں، اس کے دل پر وہ غریب باپ ہے کہ یہ سب کچھ کر نہیں سکتا، اتنا خرچہ وہ نہیں کر سکتا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہونے والی شادیاں غریبوں کے لیے دکھ اور درد کا سبب بن رہی ہیں، صدمے کا منظر رکھتی ہیں۔ شادیاں حضرات بہت مشکل ہو گئی، جس طرح کی شادیاں ہم دیکھ رہے ہیں بہت مشکل ہو گئی۔ کس چیز نے مشکل بنایا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں۔ سب سے پہلی بات رسوم و رواج، روایتیں، غلط تصورات، جس کی وجہ سے شادی دوستوں مشکل ہو گئی ہے۔ کیا غلط تصورات؟ سنیے، شریعت کا قاعدہ یاد رکھنا، شادی اگر کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں، ایک نکاح، دوسرا ولیمہ، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ نکاح اور ولیمہ، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے اللہ کی پناہ کتنی رسمیں ہیں، وہ کوئی ہلدی کی رسم، وہ کوئی شکرانے کی رسم، وہ کوئی جلوے کی رسم، وہ کوئی جہیز کی نمائش کی رسم، وہ کوئی جوتا چھپائی کی رسم۔ رسم و رواج میں ہم نے شادیوں کو جھکڑ کے رکھ دیا ہے، معاشرے کے اوپر شادیوں کو بوجھ بنا ڈالا ہے۔ اور یہ رسوم و رواج، غلط تصورات کا سلسلہ صرف شادی کی حد تک نہیں ہے، شادی کے بعد بھی رسموں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کیا مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں شادی ہو گئی، جب فرسٹ ڈیلیوری کا موقع آتا ہے نا، لڑکی کے پہلے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، فرسٹ ڈیلیوری کا موقع آتا ہے، معاشرہ یہ سمجھتا ہے، لڑکے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ ڈیلیوری کا پورا خرچہ لڑکی کے ماں باپ اٹھائیں گے، لڑکا یا لڑکے کے ماں باپ کے اوپر ایک پائی کا بھی خرچ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، حرام ہے یہ چیز، حرام ہے یہ چیز، ظلم ہے لڑکی کے باپ پر، زیادتی ہے لڑکی کے باپ پر۔ جب نکاح کی محفل میں لڑکا کہتا ہے نا الحمدللہ میں نے قبول کیا، اسی وقت سے جیسے ہی لڑکی کو اپنی زوجیت میں لیا، لڑکی کی آخری سانس تک لڑکی کا پورا خرچہ لڑکے پر ہے، لڑکے کے ماں باپ کے اوپر ہے۔ فرسٹ ڈیلیوری ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، لڑکی کا کوئی بھی خرچہ ہو لڑکے کے اوپر ہے، لڑکی کے ماں باپ کے اوپر ایک پائی کا بھی خرچ نہیں ہے۔ اور اگر معاشرہ یہ تانا دیتا ہے، کوئی ساس یا داماد تانا دیتے ہیں کہ تمہارے گھر والوں نے فرسٹ ڈیلیوری میں کوئی خرچہ نہیں کیا، ظالم ہے وہ معاشرہ، ظالم ہے وہ باپ، اور ظالم ہے دوستوں وہ ساس اور داماد۔ یاد رکھیے، لڑکی کی ماں پر صرف اتنا ہی نہیں، کیا کیا تصورات ہیں، کیا کیا غلط رسمیں ہیں۔ یا فرض کیجئے اگر کسی باپ کی 4 بچیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ چل رہا ہے، جس کی 4 بچیاں ہیں، جب وہ دوسری بیٹی کا شادی کرے گا نا، دوسری بیٹی کی، تو دوسرے داماد کو جو دے گا وہ دے گا ہی، لیکن پہلے داماد کو بھی قیمتی تحفے ہدیے دینے ہیں۔ جب تیسری بیٹی کا نکاح کرے گا، پہلے 2 دامادوں کو بھی قیمتی ہدیے دینے ہیں۔ جب چوتھی بیٹی کا نکاح کرے گا تو گھر کے جتنے 3-4 داماد ہیں سب کو ہدیے تحفے دینا، اور وہ بھی قیمتی تحفے، قیمتی ہدیے۔ یہی وہ رسمیں ہیں، یہی وہ رواج ہیں، یہی دوستوں وہ غلط تصورات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شادی بوجھ بن گئی ہے، بوجھ بن چکی ہے۔ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں شادی بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے، دوسری چیز جہیز۔ یہ تو ناسور ہے ہمارے معاشرے کا، یہ تو کینسر ہے ہمارے معاشرے کا۔
सालाना हजारों हजार बच्चियां जिसकी भीड़ चढ़ती हैं, यूं यूं जैसे लड़की का बाप दामाद खरीद के लाता हो। हाँ? लड़की के बाप को निकाह के मौके पर लड़का खरीदना पड़ता है, वल्लायाज़ु बिल्लाह, हाँ, खरीदना पड़ता है। और जहेज की इस रस्म की वजह से गरीब माँ बाप का तो यह हाल है कि बाप बचपन से अपनी बेटी के लिए जहेज जमा करता है, बचपन से। आपको मालूम है गरीब बाप को अपनी बेटी की शादी की फिक्र कब से होती है मालूम है? जब से उसको पता चला, जिस दिन उसको पता चला मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, बेचारा तब से उसको बेटी की शादी की फिक्र खाई जाती है। बेटी की शादी, माँ बेचारी जरूरत के पैसों से पाई पाई बचाकर बच्ची के लिए जहेज का सामान, बच्ची जब तक जवानी के दहलीज में कदम नहीं, माँ एक एक चीज जमा करती है। हाँ, सब इसके जिम्मेदार हैं, पूरा मुआशरा इसके जिम्मेदार है। हाँ, जो लोग से जहेज का लेन देन करते हैं, डिमांड करते हैं, सब इसके जिम्मेदार हैं। अरे बाकायदा ब्रोकर के साथ मीटिंग बैठती है, मजलिस बैठती है ब्रोकर के साथ, बाकायदा लड़के का बाप लड़की के बाप को बिठा कर कहता है कि कितना तुम जहेज जेवर डालने वाले हो। बाकायदा मजलिस बैठती है, लिस्ट लेके बैठता है लड़के का बाप, क्या क्या देने वाले हो अपनी बच्ची को, लिखो इस पे। हाँ? कितना जेवर तुम डालने वाले हो। अरे बच्ची उसकी, वो जितना जेवर चाहे डालेगा, जितनी उसकी ताकत होगी उसकी मर्जी। तुम कौन होते हो पूछने वाले कि कितना जेवर तुम दे रहे हो? हाँ? मुआशरे में जो हो रहा है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। अगर शरीयत के मुताबिक निकाह करना है तो यहाँ से सुनिए, इस मिंबर से सुनिए। मैं लड़की का बाप, मैं लड़के का बाप हूं, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं लड़की के बाप से पूछूं कि कितना जेवर तुम देने वाले हो। क्या कि अपने लड़की को ये क्यों पूछ रहा है मालूम है? लड़के का बाप लड़की के क्यों पूछ रहा है मालूम है? मुआशरा ये समझता है, लड़के का बाप समझता है ये जो चीजें अपनी बच्ची को देगा आगे चलकर सब मेरा होने वाला है, आगे चल सब मेरा होने वाला है। याद रखना, शरीयत कहती है लड़की का माल लड़की का है, कोई उस पर अपनी हकदारी नहीं जता सकता। लड़का, लड़के का बाप, लड़के का खानदान, कोई अपनी हकदारी, लड़की के बाप ने जितना लड़की को माल दिया सिर्फ लड़की का हक है, कोई अपनी हकदारी नहीं जता सकता। और ये जहेज जो है ना, जहेज इसका सिलसिला सिर्फ शादी की हद तक नहीं है, शादी के बाद भी जहेज मांगते रहते हैं ये लोग। जो लोग शादी के मौके पर जहेज मांगते हैं, शादी के बाद भी मांगते रहते हैं। आदत पड़ जाती है भीख मांगने की, ये भिखारियों की एक नई किस्म है, भीख मांगने की आदत पड़ जाती है। हमारी बच्ची की जिंदगी दोस्तों अजाब बना देंगे, बच्ची को परेशान करेंगे, हाँ, बच्ची की जिंदगी को तंग कर देंगे। जब तक वो बाप से भाई से मांग कर घास डालती रहेगी ना, सुकून के साथ ससुराल में रहेगी। और जिस दिन उसने घास डालना छोड़ दिया, जिस दिन बच्ची ने घास डालना छोड़ दिया, हर कोई उसे परेशान करने वाला, वो सास भी उसको परेशान करने वाली, वो उसका ससुर भी परेशान करने वाला, शौहर भी होने वाली, ननद भी। हाँ, इस जहेज की रस्म ने हमारी बच्चियों की जिंदगी को आजाद बना रखा है। हाँ, उर्दू अदब के दोस्तों एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उर्दू तारीख के बहुत बड़े शायर, मीर तकी मीर। उनकी एक लड़की थी, एक छोटा सा वाकया है उनकी बेटी का। बाद लोग कहते हैं कि ये मीर तकी मीर का वाकया नहीं, किसी और शायर का है। बहरहाल वाकये की निस्बत में जरूर इख्तिलाफ है, लेकिन मशहूर ये है कि मीर तकी मीर ही का वाकया है। मीर तक उनका एक बेटी थी, बहुत बड़ी शायरा थी, बेटी भी, बाप भी शायर, बेटी भी शायर। कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया, बेटी की शादी बड़ी मुश्किल से उसने किया था, बड़ी दुश्वारी के साथ, क्योंकि ससुराल वालों ने बहुत जहेज मांगा था, बहुत जहेज। मीर तकी मीर ने बच्ची के ससुराल इतना जहेज दिया कि खुद रोड पे आ गए, खुद कंगाल हो गए। हाँ, और बेटी को खूब सजाया सवारा, नवाज कर जहेज देकर रवाना किया, रुखसत किया। ससुराल में उनकी बेटी को किसी ने ताना दिया, मीर तकी मीर की बेटी को किसी ने ताना दिया, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बाप ने तुम्हें आबाद करने के लिए खुद बर्बाद हो गया। हाँ, खुद रोड पे आ गया, तुम्हें इतना दिया है, तुम्हारे ससुराल वालों ने इतना जहेज मांगा कि तुम्हारा बाप रोड पे आ गया, कंगाल और बर्बाद हो गया। बेटी बड़ी हसास थी, बड़ी हसास थी, इस सदमे को बर्दाश्त न कर पाई, इंतकाल कर गई। मीर तकी मीर को पता चला कि मेरी बेटी इंतकाल कर गई। बेटी के ससुराल आए, ससुराल आके बेटी के जनाजे के ऊपर खड़े होकर, बेटी की लाश के ऊपर खड़े होकर उन्होंने उस वक्त एक दर्द बड़ा शेर कहा था, बेटी से मुखातब होकर कहा, अब आया है ख्याल आराम जहां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जहां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। कहा बेटा मैंने तुझे बहुत दिया, काश के कफन का टुकड़ा भी रख के बेच देता जहेज के सामान के साथ, काश के कफन का
टुकड़ा भी रख के बेच देता मैं कफन के जहेज के सामान के साथ। मेरे नौजवान साथियों, तौबा करो इस जहनियत से। हाँ, माँ जोर डालती है जहेज लेना, बाप जोर डालता, तौबा करो। आप लोगों को नहीं लेना है जहेज, नहीं लेना है। याद रखना, यहाँ माँ बाप की इताअत भी नहीं चलेगी। जहाँ अल्लाह की फरमान ना फरमानी हो रही हो, वहाँ माँ बाप की कहना नहीं मानना है आप लोगों को। और मेरे नौजवान साथियों, शरीयत का उसूल और कानून याद रखो कि शादी का अव्वल से लेकर आखिर तक पूरा खर्चा लड़के वालों पर है। शरीयत की दीनी तालीमात के मुताबिक अगर निकाह करना चाहते हैं तो दीन तो शरीयत तो ये कहती है शादी का अव्वल से लेकर आखिर तक पूरा खर्चा लड़के वालों पर है। लड़की पर, लड़की के माँ बाप के ऊपर एक पाई का भी खर्च नहीं है, एक पाई का भी खर्च नहीं है। लड़की का बाप सिर्फ लड़की देने का पाबंद है, वो जोड़ा देने का भी पाबंद नहीं और घोड़ा देने का भी पाबंद नहीं और कोई और चीज देने का भी पाबंद नहीं। लड़की का बाप सिर्फ लड़की देने का पाबंद है। वो लड़की जो दीनदार हो, अखलाक वाली हो, अखलाक के जेवर से सजी सजी लड़की हो, वो लड़की देने का पाबंद है। हाँ, याद रखिए, अगर मेरे नौजवान साथी, अगर इस मस्जिद में मुझे सुनने वाले 25 या 30 नौजवान भी हैं, इस मस्जिद के अंदर अगर मुझे सुनने वाले 30 नौजवान भी हैं, वादा करो कि तुम निकाह के वक्त लड़की वालों पर बोझ नहीं बनोगे। वादा करो। अगर मुझे सुनने वाले 25 या 30 नौजवान हैं, नौजवानों, तुम 30 खानदानों के मुश्किलात को हल कर सकती हो, 30 लड़कियों के मुस्तकबिल को संवार सकती हो। मुझसे वादा करो कि तुम निकाह के वक्त लड़की वालों पे बोझ नहीं बनोगे। वादा करो कि तुम बिकोगे नहीं, बिकना नहीं है तुम लोगों को। जिस तरह की आज मुआशरे में शादियां हो रही हैं, दूल्हे बिकते हैं, लड़के बिकते हैं। मुआशरा तुम लोगों को बिजनेस का सामान बनाना चाहता है, तिजारत का सामान बना। मेरे नौजवान साथियों, तुम कोई बिजनेस का सामान नहीं हो, तिजारत का सामान नहीं हो, बिकना नहीं है। तौबा करो इस कल्चर से। और तीसरी और आखिरी चीज जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में शादियां मुश्किल हो गई, इसराफ और फजूल खर्ची। इसराफ और फजूल खर्ची पे तो कितना कहा जाए। हमारी शादियों में जो इसराफ और फजूल खर्ची की मज़ाहिर देखने को मिलते हैं, नस्रल्लाहु सलामत वल आफिया की पनाह, अल्लाह की पनाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। आपने फरमाया सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें खर्चा कम से कम हो। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं वो निकाह बाइसे खैर और बरकत वाला होता है जिसमें खर्चा कम से कम हो। अरे मुझे अपनी बेटी की शादी के ऊपर दौलत लुटा के क्या करना है, फजूल खर्ची करके क्या करना है मुझे। हासिदीन जलेंगे, नजर वालों की नजर लगेगी, मुआशरे में नए दुश्मन पैदा होंगे। हाँ, गरीबों के लिए मेरी होने वाली शादी दुख और दर्द का सबब बनेगी। और गरीब नहीं, मेरे खानदान के गरीब, मेरे रिश्तेदार जो गरीब है वो बेचारे जलेंगे, उनके लिए दुख और दर्द का मैं सबब बनूंगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। अल्लाह ने फरमाया फजूल खर्ची से बचो। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, शैतान के भाई हैं। मैं अपनी बहन की शादी पर हम शैतान के भाई बने, अपनी बेटी की शादी पर हम शैतान के भाई बने। ये जो शैतान को खुश करके फजूल खर्ची करके ये जो निकाह हो रहे हैं ना, बरकत खत्म हो चुकी है इन निकाहों में, इन शादियों में बरकत उठ चुकी है, खैर उठ चुका है। आप देखिए ना, शादियां हो रही हैं कितने की मालूम है, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 5 करोड़ की शादियां हो रही है। और रिश्ता मालूम है कब तक चलता है, 6 महीने तक, 1 साल तक। हाँ, 4 करोड़ शादी पे खर्च हुआ और 4 करोड़ की शादी 6 महीने में अपने अंजाम को पहुंच जाती है। कभी तलाक हो जाता है, कभी खुला हो जाता है। क्यों मालूम है, फजूल खर्ची शैतान को खुश करके बरकत रुखसत होगी। जिस निकाह में खैर और बरकत न हो, कहां से वो रिश्ता मजबूत होगा। हाँ, चैन और सुकून इत्मीनान की जिंदगी का ख्वाब हम कैसे देख सकते हैं। मैं वालिदैन को कहूंगा, लड़कों के जो सरपरस्त हैं, लड़कों के जो वालिदैन हैं, अरे लड़कियों का बोझ कम करो, उनके दुख और दर्द को बांटो, शादियों को आसान करो मुआशरे में। और ये जो अभी नई रिवायत चल पड़ी है ना कि निकाह के फौरन बाद वलीमा और निकाह की ज़ियाफत और निकाह की दावत को खत्म करके ये जो वलीमा का सिस्टम है ना, बहुत अच्छी रिवायत है, बहुत अच्छी दोस्तों रस्म है। आपको मालूम है इससे लड़की वालों का बोझ कुछ न कुछ कम हुआ है, कुछ न कुछ कम हुआ है। ये जो वलीमा है ना, फिक्री मसला बता दूं आप लोगों को वलीमे के सिलसिले में, वलीमा कब कब करना जायज़ है, कब कब करना जायज़ है। बेहतर और अफजल तो यह है, तमाम उलमा का इसमें इत्तिफाक है, कोई इख्तिलाफ नहीं है कि वलीमा रुखसती के बाद हो, दुखूल के बाद हो, अफजल और बेहतर यह है। लेकिन कब कब कर सकते हैं। अल्लामा हाफिज इब्न हजर जो बुखारी के शारे हैं, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी, इमाम बुखारी की हदीस की तशरीह करते हुए हाफिज इब्न हजर ने उलमा के 5 अक़वाल लिखे। कितने? 5 अक़वाल लिखे कि वलीमा कब कब कर सकते हैं। हाफिज इब्न हजर कहते हैं अक़्द निकाह से पहले, अक़्द निकाह के बाद, रुखसती से पहले, रुखसती के बाद, अक़्द निकाह से लेकर रुखसती तक कभी भी
5 اوقات ہیں جن میں آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. آپ غور کیجئے, پہلے ولیمہ ہو, اس کے بعد نکاح کی محفل بیٹھے, اس کے بعد نکاح ہو, یہ بھی جائز ہے. آپ ابن حجر کہتے ہیں جب یہ جائز ہے تو نکاح کے بعد بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے. یہ جو نکاح کے بعد ولیمے کا نا, اس میں نکاح کی ضیافت اور ختم کر دی گئی نا, لڑکی والوں کا بوجھ کم ہوا ہے, کچھ اور کم کر دو. اور معاشرے کے سرمایہ دار جو مالدار ہیں ان لوگوں سے میں کہوں گا, ارے اللہ کے بندو, غریبوں کا بوجھ کم کرو, غریبوں کا بوجھ کم کرو, ان کے دکھ و درد کو بانٹو. ارے غریب لڑکیاں اپنے گھرانوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, عمریں 30 سال ہو گئی, 35 سال عمر ہو گئی لڑکی کی, 40 سال کی, نہیں ہو پا رہی ہے شادی. رشتے کے انتظار میں جوانی کی سرحدوں سے لڑکیاں بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو رہی ہیں, نہیں ہو پا رہی ہے. کیوں؟ باپ غریب ہے, باپ غریب ہے. مجھے یاد ہے مرول میں میرا ایک دوست کہتا ہے, مولانا کوئی دیندار لڑکا ہو تو مجھے بتائیے. میں نے کہا کیا بات ہے, آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ نہیں آیا کیا؟ ابھی تک رشتہ نہیں آیا. کہا مولانا 36-37 سال میری بیٹی کی عمر ہو گئی, آنکھوں میں آنسو ہیں, آنکھیں اس کی نم ہیں, اور میرے سامنے کہتا ہے مولانا ہر کوئی آتا ہے میرے گھر کو دیکھتا ہے کہ یہ تو غریب ہے, میری بیٹی میں عیب لگا کر چلے جاتے ہیں, کوئی اسے قبول نہیں کرتا. ہاں, ارے اللہ کے بندو, میں بھی باپ ہوں, آپ بھی باپ ہیں. اللہ نہ کرے کہ یہ دن ہمارے بچوں کے اوپر گزر جائیں, اللہ نہ کرے. ہاں, غریبوں کے دکھ و درد کو بانٹو. ہاں, ہماری بچیوں پر, آپ اپنے بچیوں کو یہاں رکھ کر دیکھیے, ہماری بچیوں کی عمر اگر 25 سال 30 سال 35 اور 40 سال کی, کوئی انہیں قبول نہ کرے ہماری غربت کی وجہ سے, کیا ہوگا ہمارا حال, کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ عذاب بن جائے گا مجھ باپ کے لیے. ہاں, مالداروں سے میں کہوں گا, غریب جو والدین ہیں نا بچیوں کے, ان کے دکھ و درد کو بانٹو اللہ کے لیے. ان کے بوجھ کو کم کرو, نکاح کو آسان کرو. اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس معاملے کو, نکاح کو آسان کرنے کے سلسلے میں ہماری کوئی بھی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک معاشرے کے سرمایہ دار, معاشرے کے مالدار ہمارا ساتھ نہ دیں. اور مالدار و سرمایہ دار اٹھ کر آؤ, ہمارا ساتھ دو. میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا, یہاں پر دعا کروں گا, اے اللہ ہمارے معاشرے کے جو مالدار اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں انہیں سچا شعور عطا کر, اس سلسلے میں سچا شعور عطا کر. اے اللہ جو غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں والدین کے گھروں میں, جو گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہیں, جن کے والدین کے پاس نکاح کے لیے انتظام نہیں ہے, اے اللہ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ تو غیبی طور پر ان کا انتظام کر دے شادی کے لیے. اے اللہ شادی کے ان کے معاملے کو آسان کر دے, ان کے شادی کے معاملے کو آسان کر دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.